ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੈਂਡੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਇ ਨਾ ਡਿਠਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ। ਕੋਲ ਕੁਮਹਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਕੋਲ ਕੁਮਹਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲ ਬਸੰਤੈ ਆਗਮਨ, ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਓ ਸੋਏ। ਪਹਿਲ ਬਸੰਤੈ ਆਗਮਨ, ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਓ ਸੋਏ। ਜਿਤ ਮੌਲਿਐ ਸਭ ਮੌਲੀਐ, ਤਿਸੈ ਨਾ ਮੌਲਿਓ ਕੋਏ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਪਹਿਲ ਬਸੰਤੈ ਆਗਮਨ, ਤਿਸਕਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ, ਜੇ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਮਿਲਿਐ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲੈ, ਮਿਲੈ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਹੋਏ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਪੌੜੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀਐ, ਸਚ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ। ਦੂਜੀ ਕਾਰੈ ਲੱਗਿਆਂ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਵੈ। ਨਾਮ ਰਤਿਆਂ ਨਾਮ ਪਾਈਐ, ਨਾਮੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀਐ, ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਸੇਵਿਐ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀਐ, ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਸੇਵਿਐ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਪਲ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਬਰ ਇਹ ਦਾਤੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੋਈ ਸੀ।
अगले दो श्लोक गुरु अंगद साहब द्वारा दूसरी पातशाही दे उच्चारण कीते ने। विचार जो ख्याल है बिल्कुल उही है, उहदियां परत बा परत नैक्सट चैप्टर्स नैक्सट लेयर्स गुरु बाबा जी ओपन कर रहे हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्चुअली नेक्स्ट श्लोक विच इज़ गुरु अंगद साहब। गुरु अंगद साहब जो बयान करते हैं, महला दूजा, पहल बसंतै आगमन तिसका करो विचार। बीते कल सीगा पहल बसंतै आगमन, पहला मौलिओ सोए। सानू कुदरत दिसती है। बीते कल बहुत डिटेल बात हुई कुदरत का रूप, कुदरत के नक्श, कुदरत का रंग, कुदरत का रस, कुदरत की गंध। ये जो सब कुछ असी अपनिया सेंसस के जरिए इस धरती इस कायनात नूं माणदे हाँ। दैट इज़ एवरीथिंग फॉर अस, दैट इज़ गॉड, दैट इज़ रब, दैट इज़ माया, दैट इज़ आवर लाइफ, एवरीथिंग इज़ दिस। यही संसार है साडा, इहदे च असीं वसदे हाँ। इसे नूं असीं इंस्टेंट लैवल ते इंजॉय करना चाहुंदे हाँ। पर जे थोड़े गहरे चले जाइए, इसनूं होर सरल करन दी ट्राई करदा हाँ। बाणी इनू बड़े बड़े तरीके नाल बयान करती है। किते महाराज बयान करते ने, माटी एक अनक भांत कर साजी साजणहारे। इक्को ही मिट्टी है, अनेकां भांतां दे नाल साजण वाले ने ये साज दिती है। मनुख होण दे नाते जो तुसीं कहने आ असीं सुपीरियर क्रीचर आ, वी क्लेम वी आर वाइजर वन ऑन दिस ग्लोब, दैन साड़ी इतनी तो विजडम होनी चाहिए है ना, असी वेख सकीए सोर्स की है। सोर्स तो मिट्टी है। हाँ, उसे माटी एक अनक भांत कर अनेकां भांतां दे नाल, मैथड्स तरीकियां दे नाल उही मिट्टी है। इक्को जगह ते तुसी बूटे लाते, एक चैरी दा, एक प्लम दा, एक एप्पल दा, कुछ ग्रेप्स दियां वाइन ला दित्तियां। सेम थल्ले तुसी बोरे लिया के 3-4 रेओ दे, मतलब जेड़े कोई फर्टिलाइजर है वो पा दिता, गोडी करती, पानी दियां 4 बाल्टियां पा दित्तियां। बंदा इन्नी भी नहीं समझ रखता कि उत्ते भावें ग्रेप्स लग रहे ने, प्लम लग रहे ने, एप्पल लग रहे ने, या कोई होर लग रहा, मिट्टी तो ही है ना। that has been converted in the form of that fruit. फिर मैं विनती करांगा, people can say why the damn I should bother myself to go on that level. भाई गल ये है, माइंड वॉन्डरिंग ये जिंदगी नूं मिजरेबल बना दिंदी है। जिहड़ा पागलपन है मिट्टी नूं वध खा सकण दा, मिट्टी नूं वध भोग सकण दा, मिट्टी नूं वध ओन करन दा, मिट्टी दे मगर मिट्टी भज रही है। ये पागलपन है, ये शदा है, होर कुछ नहीं है। जदों बंदा अध्यात्मी तल ते इस लैवल ते आएगा, उहदे अंदर विचार आउणा चाहिदा, ये समझ आउणी चाहिदी है। माया जिस तरीके की व्याख्या असीं कीती माया की, एक्चुअल लैवल ते देखा जाए तो सारा रूप ही माया है, इल्यूजन है। गुरु महाराज कहते बसंत मान, कुदरत मान, कुदरत के रंगां नूं मान, जिंदगी की चढ़त नूं मान, हर चीज़ नूं मान। पर ये सोच ये सारा दा टिकिया काहदे ते है। एक्चुअल लैवल ते एक हायर लैवल का ला इहदे पिछे काम करता है। उस ला नूं कोई सिरजनहार है। बस आ चीज़ जिहड़ी है इतनी महीम लैवल ते गुरु साहब कहते यही है, हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख। ये सारा शो एवें रन हो रहा। इस सारे शो की जिहड़ी डायरैक्शन आ, जिहड़ा सारे का सारा इसनूं निर्देश दिता जा रहा है, इस हुक्म विचों है। एंड यू नो बाबा नानक जी सेइंग, I am here to help you to understand this hukam. If you really want to understand it, walk with me.
And this walking is not physical, this walking is spiritual with Surat. इस सारे ਲਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਸੰਗਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਯੂ ਆਰ present somewhere and you are sitting somewhere and then you are doing sangat. Sangat ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, are you able to perceive thoughts on that level? If you are able to perceive the thoughts on that level, then definitely you might get the process of those thoughts, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤ 'ਚ ਰੁਲਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੁਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲ ਬਸੰਤ ਆਗਮਨ ਤਿਸਕਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ? ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਲੈਟਸ ਰਿਫਲੈਕਟ ਇਟ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ। ਨਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੁਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਬਰੀਜਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੰਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਿਟਲਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਸੋਲੋਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਈਡੀਅਲ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਰੋਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਐਜ਼ ਏ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੱਜ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਇਟ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਓਕੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨੀ ਦੇਖੋ ਓਪਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਯੂਰ ਸੈਲਫ, ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਔਰ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋ ਹੈਡ, ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਬਟ ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੈਟ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਔਰ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਹੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਠੀਕ ਨਾ ਕਹੇ, ਮੇਰੀ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਰੋਲ ਨਾ ਪਲੇ ਕਰ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ। ਹਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਬਾਹਰੂਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸੈਪਟ। ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸਿਰਫ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਤਮਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਤਮਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੋਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਚਨ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਪਲਸਿਵਨੈਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਾਹਲੇਪਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਾਹਲਾ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਲੈਵਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਵੈਸਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਊਂਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੇਗੀ। ਟਾਊਨ ਦਾ ਟਾਊਨ ਸੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਸੀਲੇਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰੇ ਪਸਾਰੇ ਪਸਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਸਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੀਡ ਆ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਨ ਵਟ ਕਾਸਟ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਏ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸਲ ਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਰਾਂਤ। ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੋਕੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪੂਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪੂਜੋ ਭਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੁਝ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ਗੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਹੀ ਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਸਭ ਦਰਖਤ ਸੰਤ ਨੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ। ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਘੱਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੱਧ। ਦਰਖਤ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓ ਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 1% ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, 99% ਗਿਵ ਇਟ ਬੈਕ, ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ 99% ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਫੜੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ, ਲਓ ਵਾਪਸ। ਦਰਵੇਸ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੈਲਫਲੈਸ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਸੈਲਫ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਦਰਖਤ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਜੱਫੇ ਪਾਉਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ। ਪੂਰੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਸਟ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਆ। ਦਰਵੇਸ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਰਾਂ, ਦਰਵੇਸ਼ਗੀ ਲੋੜਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਆ, 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ, ਫਲ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਧੀਰਜ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਕਟਿਕ ਆ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲਸਿਵ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਯਕੇ ਤਕੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐ, ਯਕੇ ਤਕੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਈ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਫੀਲ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋ ਹੈਡ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ। ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਚੀਜ਼, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਨੰਬਰ 2 ਚੀਜ਼, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਬਣੇਗੀ। ਨੰਬਰ 3 ਚੀਜ਼, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟੌਕਸਿਕਸ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਾ 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 ਨਾ। ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ। ਇਨ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ
ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਣ ਉਦੋਂ। ਜ਼ੈਨ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਏ ਮੌਂਕ ਵਿਟਨੈਸ ਏ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਦੈਨ that monk witness elimination of mountain, then again he or she witnesses appearing of the mountain। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ, ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਬੌਰਾਨਾ, ਇਹ ਬੌਰਾਨਾਪਨ ਘਟੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸੰਤ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਭੱਜ, ਬਸੰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ। ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਭੱਜ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਲਿਟਰਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਐਂਡ ਹੀਅਰ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। That is that actually colorfulness of this world. And Baba Ji, how can I enjoy each and every color of this universe? Baba is saying very clear and it's very easy too. आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। Are you able to process these teachings on that level? गल जिड्डी मैं सौखी कही है, एडी सौखी जो परसीव हो जाए तो कमाल ही हो जाए। आप इस तरह देखो, इस तरह कहो, सपोज तुहानू कोई कहे कि ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਵੇਰਾ ਜੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ, ਆਪ ਫਲਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ, ਓ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, I will actually intake it। ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤ ਉਸ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾ, ਬੰਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਈਟ ਇਟ? ਇਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਦੰਦ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਜੈਲ ਇੰਨੀ ਕੌੜੀ, ਮਤਲਬ ਖਾਧੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦ ਮਿਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਟ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, that's not the easy task, that's a very serious task. Are you ready for that? ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਐਲੀਵੇਰਾ ਜੈਲ ਆਇਆ, ਐਲੀਵੇਰਾ ਆਇਆ, ਖਾ ਕੇ ਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਊ ਯੂ ਨੋ ਪਲੀਜ਼ ਫॉरगिव मी, I was making a wrong promise, I won't eat it, take it away। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿਓ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਆਈ ਵਿਲ ਈਟ ਇਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਈਵਨ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿਓ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸੇਬ ਐਪਲ ਖਾ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਐਸਾ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਸਭ, ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ necessity for you, that is very important thing for you, this is your lifeline, you have to intake it, otherwise you won't be able to survive। survival ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ, ਭੁੱਖ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ। ਫਿਰ ਹੈ ਉਤ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਭੁੱਖ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਏ ਚੱਲੇ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ,
ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਤੀ, ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਈ, ਪਰ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾइंड ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਆ, ਨਾ ਬॉडी ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ, ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਥਰੋ ਇਟ ਆਊਟ, ਕੁਰਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਟ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਰੂਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਦੇयर ਵਾਜ਼ਨਟ ਐਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਵੈਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਯੰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਦਨੇ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੇ, ਮਤਲਬ ਜੁਮਾ 4 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇਹ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤਲੀਆਂ ਚੁੰਡ ਹੈ ਕਾਗ, ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਮਾਸ ਤੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਢਲਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਕਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਢਲਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਡਾਢੀ ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਲੀਆਂ ਚੁੰਡ ਹੈ ਕਾਗ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੋਂ ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਬਹੁੜਿਆ, ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ। ਅਜੇ ਬਹੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰਾਂ ਤੜਪਦੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਅਜੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਸਾਂ ਹੈ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ, ਬਹੁੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਇਟਸ ਜਸਟ ਏ ਕਾਈਂਡ ਆਫ just empty talk. That is very substantial, that is very meaningful. But once we're able to perceive this message on that level, Guru Angad Sahib is teaching here in this second shlok, ਪਹਿਲ ਬਸੰਤਾ ਆਗਮਨ ਤਿਸਕਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਬਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੀਏ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰੀਏ। ਆਓ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਸ਼ਕ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਸਾਡੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ, ਇਟਸ ਇਵੋਲਵਿੰਗ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ, 5 ਤੱਤ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ ਨੇ ਐਵੇਂ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਕੀ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਵੈਸ਼ੀਪੁਣਾ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਥੋੜਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਟ ਆ ਕੀ ਹੈ,
स्पिरिचुअलिटी एक ऐसे लैवल की गल है जिहदे च तुहानूं कोई संगल पा के किसी पासे लिजाण की लोड़ नहीं। किसी नूं सुरत इतनी सर बुलंद हो जाए, बंदे नूं वाकई च ही वो चीज़ दिस जाए, उसका ओरिजिन दिस जाए। ये मिट्टी है। कजा संतरा खा लिया, कजा सेब खा लिया, कजा अंगूर खा लिया, तो कजा मिट्टी खा ली, कोई तो चीज़ है पर रस्ते वखरा आ। हाँ भाई, कुदरत ने एवोल्यूशन बनाया है, नथिंग एल्स। इत्थे जाके भगत पूर्ण सिंह बन जाता है। सानू माड़ी जी फिल्थ, डर्ट, कोई डर्टी चीज दिसे, ओ फॉरगेट अबाउट ह्यूमन फीसी और ह्यूमन स्टूल और एनीथिंग, फॉरगेट अबाउट इट। वो छड्डो पर दूर की गल है। उस शख्स नूं देखो। मैं अज भी बेनती करदा, जे किसी ने बहुत इंटैलीजेंट बंदे नूं पढ़ना होए धरती ते भगत पूर्ण सिंह नूं पढ़ो। हुण दा ते पता नहीं मैनूं, मैं उन्हां दियां फ्री ऑफ कॉस्ट किताबां गुरुद्वारियां दे सामने लगे हुए पिंगलवाड़े दे स्टॉल्स दे उत्ते पईयां देखियां, ते हज़ारां हज़ारां पईयां। कोई है विरला कोई एक किताब चा चक्के, पर एक एक किताब बकायदा तौर पर भगत पूर्ण सिंह जी की लिखी हुई। कमाल है, मतलब इनर रिसर्च है सारे दी सारी। आई शुड से लाइक दैट। उस शख्स वाल देखो, इत्थे लोकां लई अपने बच्चे की गंदगी धोनी, वो कहंदा नहीं नहीं मैनूं नैनी मिल जाए ना, आई प्रेफर एनी होम केयर एक्चुअली सर्विस, एनी होम केयर हेल्प, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू दैट। ਉਹਦੇ ਵੱਲ देखो ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਧੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਿਸੇਗੀ ਤਾਂ ਧੋ ਸਕੇਗਾ? नो नो नो, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, रूप ਵਟਾਇਆ, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। हाँ भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है, कुछ फर्क तो है ही कुछ नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान है जी। जितने समझ आ गया उतने इंसान एक हायर लैवल पर चला जाएगा। गुरु अंगद साहब बयान करते हैं, पहल बसंत है आगमन तिसका करो विचार, उन्होंने फड़ो जिते करके बहारा ने, जिते करके बसंत ने। सम टाइम पीपल ओनली पे अटेंशन टूवर्ड द फ्रूट, बट हु आर द इंटेलिजेंट वन, they don't pay only attention toward the fruit, they also pay attention toward the roots, and roots mean manure, गोया रूड़ी जिहड़ी स्मैल करती है, वो कहंदे इहनूं अटेंशन पे करो। यही फ्रूट च कन्वर्ट हो रही है। इत्थे बचन आया, उन्होंने पकड़ जिहड़ा इस सारे नूं बसंत बहार च बदलदा है, उस हुक्म नूं, उस ला बनाउण वाले नूं। फिर क्या नानक सो सालाही अजे सबसे दे आधार। हे नानक, सलाहता करनी तो ओहदी करो जिहड़ा सब नूं जीवन का आधार दिंदा है, जिहड़ा सब नूं जीवन की नवाजिश बरकत ते बख्शिश दिंदा आ, जिहदे करके धरती ते जीवन रुमकदा है, धरती का जीवन जिहड़ा है ये पनपदा है, ये उस रूप दे विच आमद लैंदा आ। साहिब महाराज इन्हां पावन बचनां दे विच, इन्हां उपदेशां नूं साडी झोली पा रहे ने। एक श्लोक इस तो अगे होर है, मिले मिलिया ना मिले, मिले मिले अज होए। हुण इहदे च रब्बी मिलाप दीयां गल करन वाले तो सैल्फ क्लेमर्स नूं गुरु बाबा जी बयान करते हैं। फिर ये नाल पौड़ी है जिहदी व्याख्या जिमें समा परमिट करेगा। एक्चुअली इन कमिंग डेज वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग। टुडे द टाइम इज ओवर नाउ। Thank you very much being an attentive listener, and again we are praying for the success of our farmers and for the well-being of their families. Thank you very much being a listener, being a participants. Here I have to say Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.